Hi everyone, welcome back to yet another episode of Women Podcast. I am your host Smriti Shrestha, and today we will be talking about beauty pageants and the different narratives around it. So let us welcome our guests for this episode, Ms. Sunita Dangle and Ms. Sarisha Shrestha, two wonderful young ladies who have closely been a part of beauty pageants and witnessed them firsthand. Ms. Sunita Dangle is one of the co-leads of Kali Jatra, a volunteer-led youth initiative currently working for the preservation and mainstreaming of Newa scripts and Nepal Bhasha. She is the winner of Miss Newa 2011. And Miss Sarisha Shrestha is an MBBS doctor, a model, first runner-up at Miss Newa 2018 and winner at Nepal's Fashion Icon 2017. So welcome ladies and thank you for joining us here, and we look forward to hear your perspectives regarding beauty pageants via your experiences. So thank you once again, and without further ado, let us dive right into the questions. Aita. Um, so my first question is, as cliche as this question sounds as the first question, how has your experience with beauty pageants been so far? Sunita ji? Okay, so thank you first of all. Thank you so much for having me. My personal feeling भन्नुपर्दाखेरि beauty pageantसँग related, it's almost a decade, 9 years भइसकेको छ, अब 10 years हुँदैछ pretty soon. So 6 महिना जतिमा त 10 वर्ष नै हुन्छ. It's a long time, I guess. तर फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ it has been a wonderful journey for me. किनभने मैले चाहिँ beauty pageant अब सबैको आफ्नो रिजन हुन्छ जानु, सबैको आफ्नो गइसकेपछिको अनि जितिसकेपछिको अझ उद्देश्य पनि फरक फरक हुन्छ. सो मेरो लागि चाहिँ मैले जे सोचेर गएको थिएँ त्यो कुराहरू चाहिँ आई गेस मैले अब 10 वर्षसम्म फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ अचिभ्ड वाट आई हेभ थट अफ, बिकज मैले जे कुराहरू चाहिँ गर्नु मन थियो अनि त्यहाँ गइसकेपछि मलाई सायद हेल्पफुल हुन्छ होला भन्ने सोचेको कुराहरू चाहिँ भएको भएर इट्स अ वन्डरफुल जर्नी एन्ड इट्स अलमोस्ट अ डेकेड. अहिले सम्झिँदा चाहिँ कति छिटो 10 वर्ष भएको जस्तो चाहिँ लाग्छ. Thank you, Sarisha ji. Thank you for having me, first of all. And Sunita ma'am le for me, pageantry journey has been a very wonderful experience. I know that sabiko afnai pageantry experience huncha haina, so mere lagi chai it turned out to be pretty well. I joined pageantry in around 2017. My first pageant was Nepal's Fashion Icon bhanne jasma ma vijeta pani raheko thiए र त्यसपछि चाहिँ this was the main purpose of going into that pageant was to learn about what is fashion and what is style, what is like afno comfort, like कसरी translate गर्न सक्छ style मा भनेर. Just for that reason I went into pageantry, and after that I kind of got hooked into it because it was a really enjoyable experience and at the same time it was a really good learning experience के. अनि मेरो second pageant भनेको चाहिँ Miss Newa रहेको थियो जसमा I got the title of first runner up, and Sunita ma'am was one of our mentors during that training session as well. So this match, it was more about the cultural aspects and about what Newar culture is all about. So this ko bare ma chai धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइएको थियो. भने मेरो third pageant चाहिँ Miss and Miss Road Track रहेको थियो र त्यो चाहिँ एउटा leadership boot campaign camp type को थियो. So the pageantry experience that I've had, it's very diverse, but at the same time it's been a very beautiful learning journey that I've had. I think I'd want to ask a follow-up question there. Okay? You said how your pageantry journey has been diverse, right? No? So like what differences have you found in these diverse pageantry that you've been a part of? Okay, so as I have said, your first fashion bhaneको would say it was more like, as the name suggests itself, it was fashion icon. So it was more about what is fashion, so what is styling. So it was more like oriented towards fashion, fashion industry तिर अझ more oriented थियो के. So हाम्रो जुन क्लासेसहरु हुन्थ्यो त्यो पनि त्यही हिसाबले हुन्थ्यो. भने हाम्रो second pageant भनेको चाहिँ Miss Newa थियो. This was more about the cultural aspect was more there. There were culture classes, 1 hour को full हुन्थ्यो हैन. We were taught about Ranjana Lipi, we were taught about a lot of things that were more related to cultural aspect तिर हैन. त्यसपछि हाम्रो मेरो third pageant, which was Miss and Miss Road Track, it was more towards leadership as a volunteer हामीले के कस्तो गर्न सक्छौं with Rotary हामीले के कस्तो कामहरु गर्न सक्छौं. So त्यो हिसाबले चाहिँ तीनटा pageant चाहिँ completely like different थियो के एकअर्कासँग. So that was how the diversity came in.
Oh, thank you, Sarsaji. Sunita ji ko लागि चाहिँ एउटा question, take a follow-up obligate question होइन. So you said how हुन्छ नि pageantry has always been a dream अनि तपाईँले जे expect गर्नुभएको थियो, like these pageantries were able to meet your expectations भनेर भन्नुभएको थियो होइन. So your expectations चाहिँ what kind of expectations these were के त्यो चाहिँ अलिकति share गरिदिनुहोस्. म फर्स्टमा जाँदाखेरि 2011मा मैले भर्खरै प्रोफेसनल करियर भर्खरै स्टार्ट गरेकी थिएँ. म रेडियो जकीको रूपमा काम गर्थेँ त्यो बेलामा होइन. अनि त्यो टाइममा चाहिँ आई रियली वान्टेड टु एक्सप्लोर अ लट अफ एस्पेक्ट रिलेटेड टु कम्युनिकेसन, बट आई वाज नट गेटिङ चान्स. अनि त्यो टाइममा चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भने मैले हुन त मलाई पेजेन्ट चाहिँ पहिल्यैदेखि त्यो सानैदेखि त्यो छुट्टै खालको त्यो ग्लो एकदम रमाइलो लाग्ने खालको हुन्थ्यो. र त्यसपछि चाहिँ मैले मिस नेवामा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई थट वाज जित्नु नजित्नु आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, तर एटलिस्ट आई गो देयर आई लर्न. मैले कल्चर एस्पेक्टले चाहिँ सोचेको थिएन अनेस्टली भन्दाखेरि. म त्यहाँ जान्छु, सिक्छु, अनि जुन मेरो काम अगाडि बढिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ अझ बुस्ट हुन्छ होला भन्ने लागेको थियो. नभन्दै मैले मिस नेवामा चाहिँ त्यहाँ गएर जे एक्सपेक्ट गरेको थिएँ मैले अहिले भर्खर भने कम्युनिकेसनमा चाहिँ अझ धेरै कामहरू गर्नु मन थियो, एक्सप्लोर गर्नु मन थियो, त्यसको लागि बाटो खुल्छ जस्तो लागेको थियो. अनि त्यो खुल्यो पनि भन्नु पर्यो. मिस नेवा विनर भइसकेपछि चाहिँ सबैजना फेरि कस्तो हुन्छ भने अब त्यो राम्रो नराम्रो भन्ने कसरी भन्ने, अब कति कुरा चाहिँ को मान्छे केमा राम्रो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो विनिङले डिटरमाइन नै चाहिँ खासै कम्प्लिटली चाहिँ नगएको पनि गर्ला. तर पनि मान्छेले के सोच्छ, मिस नेवा भन्ने बित्तिकै ल उसले बोल्न सक्छ, एमसी गर्न सक्छ भनेर त्यो ऱ्यान्डमली कति कुरामा त इन्स्ट्यान्टली बोल्न लगाउँथ्यो कि ल एमसी गर्न सक्छ भनेर होइन. अब सबैजना त्यो केपेबल पनि नहुन नि सक्छ, तर पनि त्यो ट्रस्ट चाहिँ गेन भयो. त्यसपछि मलाई पहिलेदेखि मन लाग्थ्यो त्यो कामहरू, अनि त्यो ट्रस्ट गेन गर्न सजिलो भयो भन्नु पर्यो होइन. नर्मली गएर एकजना आरजे हो उसले एमसी गर्छ भन्नु र मिस नेवा हो उसले एमसी गर्छ है सी क्यान डु इट भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले छिट्टो चाहिँ पत्याउने चाहिँ हुन्थ्यो होइन. त्यो एउटा भयो. अनि अर्को कुरा चाहिँ मिस नेवामा जाँदाखेरि मैले फर्स्टमा चाहिँ कल्चरको बारे सिक्छु है, धेरै थाहा पाउँछ होला जस्तो के पनि एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ. तर त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ amazing thing that happened to me was cultural literacy, which I had no idea about. घरमा सिक्थ्यो गर्थ्यो तर कसरी भन्दाखेरि गर्नुपर्छ पहिलेदेखि गर्दै आएको कुरा हो. अनि त्यसपछि मनाउनु पर्छ चाडपर्व पहिल्यैदेखि गर्दै आएको. आज हामी पार्टी खान्छौँ किन भन्दाखेरि इट्स अ कल्चर, पहिल्यैदेखि गर्दै आएको खानुपर्छ भन्थे होइन. तर त्यस पछाडिको साइन्स वाइ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि घरबाट त्यो आन्सरहरू चाहिँ पाउँदैन थिएँ. तर त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ कस्तो साइन्टिफिक रिजन रहेछ हाम्रो कल्चरमा पनि, हामी यत्तिकै मनाइरहेका होइनौँ रहेछौँ भन्ने कुराहरू त्यो इन्फर्मेसन पनि मैले पाएँ. र अर्को मेरो एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ मेन चाहिँ कम्युनिकेसन सेक्टरमा नै राम्रो गरौँ भन्ने नै थियो. र त्यो सँगै चाहिँ मलाई एकदमै मन लाग्थ्यो पहिल्यैदेखि, मलाई बच्चाहरूको सेक्टरमा काम गर्नु मन लाग्थ्यो, चिल्ड्रेन सेक्टरमा. तर कहाँ कसरी के गर्ने भन्ने कुरा थाहा थिएन. तर जब मिस नेवा जितिसकेपछि अब कुन फिल्ममा काम गर्नु मन छ भनेर मलाई सोध्नु भएको थियो कि अब तिमीलाई मोडलिङमा गर्नु मन छ कि के छ त, अब तिमीलाई मोडलिङ नै हो भने त कति भिडियोज अब त्यसै गरी मुभिज पनि इन्ट्रेस्ट छ कि के छ भनेर सोध्नु भएको थियो. अनि मैले त्यो सब त्यो राम्रो सेक्टर हो तर आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान डु इट देयर. त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदमै मन लाग्ने भनेको चाहिँ एजुकेसन सेक्टरमा काम गर्न एकदमै मन लाग्छ भनेर मैले भनेको थिएँ. अनि त्यसपछि द्याट्स हाउ वी प्लान. त्यसपछि मिस नेवा भइसकेपछि मैले पहिलेदेखि सोचिरहेको बालबालिकाको सेक्टरमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न पाएँ. त्यसपछि चाहिँ एनएफएस सोसियल वेलफेयर विङ्स भनेर स्टार्ट गऱ्यौँ. अनि त्यो एनएफएस सोसियल वेलफेयर विङ्सबाट चाहिँ चिल्ड्रेन सेक्टरमा स्पेसली हामीले चाहिँ बढी जसो चाहिँ चिल्ड्रेन एजुकेसनलाई फोकस गरेर काम गऱ्यौँ. हाम्रो आँखा शिक्षामाथि भन्ने स्लोगनको साथमा नै कामहरू अगाडि बढाउन पाएँ. त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन फुलफिल भएको हो. So great to hear, like using your platform for the very best. So having said that, Sarisha ji pani, like she has experience with like so many different pageantries. And you also have been in this beauty pageant for over 10 years already. So my next question would be like the concept, especially the narrative of beauty pageants, you say like, how has it changed over the time for you personally? Okay? Like you've seen, you've lived it all, so how has it changed over time? If it has, and of course, if it has not, then like, what do you really think your concept of beauty pageant, it remains the same just to say Laksa if it has not changed, right?
So yes, Sarisha ji. Okay, so pageantry छिर्दाखेरि चाहिँ I did not have a proper idea what pageantry is भन्न. I was pretty much of an introvert person भनौँ न हैन. So readily I was not into like म यो फिल्डमा जान्छु भनेर कहिले सोचेको पनि थिएन. It was a very spontaneous decision के फर्स्टमा जाँदाखेरि चाहिँ. So I did not actually have I did not have any kind of thinking कि यस्तो हुन्छ pageantry भनेर के पनि सोचेर चाहिँ गएको थिइनँ. तर त्यहाँ गए अनि त्यसपछि जुन एक्सपिरियन्सहरु लिए त्यो बटुलेको एक्सपिरियन्सहरुबाट चाहिँ मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि basically pageantry is much more than what people think that pageantry is भनेर के, because people tend to keep pageantry in a certain box नि त. What we think is pageantry is like synonymous with modeling industry भनेर जुन एउटा notion छ. I found that it is completely incorrect because there are so many parameters of evaluation when you're going into pageantry, and there are so many, it's actually a space for learning and growing, okay, which it's usually overlooked because there is the glamour factor and people just focus on the glamour factor until it's negatively so pageantry कसरी change भयो personally भन्दाखेरि पनि I think what I think is societal point of view माने pageantry भनेको चाहिँ I think like from what I know the oldest pageant that we have is Miss World pageant. It actually started off as a bikini contest. It actually just had the physical parameters on the basis of evaluation. That with time, because of the concept of feminism coming in because of the concept of modernization, pageants have actually evolved over the years. They're starting to become more inclusive. And because of that, I think the concept and then that notion ki pageantry is just about physical aspect, it's just about the outer beauty. I think it's completely context it's decontextualized. So having my personal experience in pageantry, I think that pageantry is so much more than जुन हामीले एउटा बाहिरबाट अब स्टेजमा जान्छन् राम्रो लुगा लगाएर राम्रो कपाल लाइक कपालहरु सबै मिलाएर मेकअप गरेर मात्रै गएर just strutting the runway, just answering questions त्यतिमा मात्रै limited चाहिँ हुँदैन. There's so much more to pageantry भन्ने कुरा चाहिँ I think I personally felt that. Yes, thank you, Sunita ji. मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि आई टोटली अग्री विथ सरिसालजी भनेको म चाहिँ एकदम अग्री गर्छु. पहिलाको कन्सेप्ट हेर्दा पनि कस्तो थियो भने मैले मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्ससँग रिलेट गर्दाखेरि फर्स्टमा म मिस नेवा जान्छु भन्ने बित्तिकै चाहिँ म हाइटमा सानो एभरेज हाइट होइन, अनि त्यसपछि सबैले चाहिँ के भन्ने भने अब कुनै पनि ब्युटी पेजेन्ट भन्ने बित्तिकै एकदमै टल स्लिम एन्ड ट्रिम होइन, अनि त्यसपछि मान्छेले त्यो सोचेको त्यो बनाएको त्यो हुन्छ नि बडी शेपदेखि लिएर त्यो मान्छेको हाउभाउ सबै त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने सोच हुन्थ्यो. अनि म आफै पनि मिस नेवामा जाँदाखेरि द फर्स्ट क्वेसन द्याट आई आस्क्ड वाज त्यो नम्बर पाउने बित्तिकै अनि मैले मिस नेवामा कन्ट्याक्ट गरेपछि चाहिँ हाइट क्राइटेरिया र वेट क्राइटेरिया छ कि छैन भनेर सोध्दा थिएँ कि त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट क्वेसन थियो. अनि छैन त्यस्तो भनेर भनिसकेपछि आई वाज सो ह्याप्पी, किनभने पहिला कसरी डिफाइन गर्थ्यो ब्युटी पेजेन्टमा जाने भन्ने बित्तिकै टल हुनुपर्छ अफकोर्स, अनि त्यसपछि मैले अघि भनिहालेँ स्लिम हुनुपर्छ, त्यो एउटा बडीको त्यो हुन्छ नि कर्भिनेस हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू हुन्थ्यो. तर त्यहाँ गइसकेपछि अब धेरैले मलाई त्यहाँ गइसकेको थाहा भएपछि नि ह्याट जित्दैन यस्तो डल्ली छ के जित्छ. मिस नेवा कि मिस लिटल नेवा किन सोध्यो भन्दाखेरि बिकज म सानो देख्थेँ. योभन्दा 10 वर्ष अगाडि भनेपछि अफकोर्स अलिक सानी नै देख्ने, अनुहार पनि सानो छ अनि अलिकति कस्तो स्कुल गोइङ जस्तो देखिँदो रहेछ होइन मान्छेहरूको लागि. अनि त्यसपछि मिस नेवा कि मिस लिटल नेवा कस्तो फुच्ची खालको कस्तो खालको मिस नेवा हो, के गर्छ यसले, यस्तो खालको कुराहरू हुन्थ्यो. अनि म जहिले पनि म सुरुमा चाहिँ म कोहीसँग आर्ग्यु पनि गर्दिनँ थिएँ, म हाँसेर बस्थेँ. मनमा नै चाहिँ मलाई रिस उठिसक्यो हुन्थ्यो होइन. तर मैले चाहिँ के भन्थेँ भने पहन मेरो जुन बेलामा मैले मेरो मतलब स्किल मेरो पावर देखाउनु पर्छ त्यो बेलामा देखाइहाल्छु, अहिले यो मान्छेहरूसँग डिबेट गरेर कामै छैन भन्थेँ. अनि त्यो 10 वर्ष अगाडि जसरी हुन्छ नि त्यसरी भन्थ्यो. त्यसपछि त म मिस नेवासँग त फर लास्ट 10 years 9 years सँगै छु. अनि एभ्री इयर त्यो कन्टेस्टेन्टहरू आउँदाखेरि त्यो न्यारेटिभ हामीले बिल्ड गर्नै दिएनौँ कि, मान्छेहरूलाई त्यसरी कमेन्ट गर्न नै दिएनौँ कि, कसैलाई ए यो फुच्ची चाहिँ कस्तो मिस नेवा भन्ने खालको कुरा चाहिँ कहिले पनि गर्न नै दिएनौँ. अनि कसैले के भनिहाल्यो भने पनि अनेस्टली भन्नुपर्दा आफैलाई इक्जाम्पल दियो त्यो हाइटले केही पनि हुने होइन है मान्छे, अथवा त्यो मान्छेको स्किल हो. अनि त्यसपछि फेरि मिस नेवा भनेको त एकदमै कम्प्लिटली ब्युटी पेजेन्ट नभइकन हामीले
ब्युटी पेजेन्ट भन्छौँ क्या होइन, त्यो भनेको कल्चर एसेन्स दिने, कल्चर एजुकेसन पनि दिने ठाउँ हो भनेर। अनि यो कुराहरू चाहिँ अहिले बिस्तारै कुरा गर्दाखेरि अहिले एटलिस्ट त्यो सम्मको, त्यो लेभलसम्मको जुन मैले फेस गर्नु पर्थ्यो त्यस्तो खालको कमेन्टहरू, त्यस्तो खालको मान्छेको चाहिँ क्रिटिसिजमहरू खासै सुन्नु पर्दैन। अनि सँगै अहिले चाहिँ मान्छेले ब्युटी पेजेन्ट भनेको चाहिँ गएर त्यो मोडलिङको लागि मात्रै डोर गेट नभइकन यो चाहिँ कस्तो पनि हो त भन्दाखेरि मान्छेले सिक्ने ठाउँ हो, जुन स्कुलले सिकाउन सक्दैन त्यो कुराहरू त्यहाँ गएर सिक्न सकिन्छ। अनि जुन आफ्नो सोसियल सर्कल हुन्छ, स्कुल कलेज बाहेक पनि अर्को सर्कलमा गयो भने अझ नयाँ मान्छेहरू भेट्छ, नयाँ कुराहरू सिक्न सकिन्छ। अनि सँगै त्यहाँ सिकाउने ट्रेनिङहरूको कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसले चाहिँ लिडरसिप डेभलपमेन्टको लागि पनि राम्रो एउटा प्लेटफर्म हो ब्युटी पेजेन्ट भनेको। त्यहाँ गयो भने जित्नु नजित्नु आफ्नो ठाउँमा छ, तर एटलिस्ट मान्छेसँग घुलमिल हुन सिक्छ, सोसियल हुन सिक्छ, सँगै चाहिँ लिडरसिपको स्किलहरू डेभलप हुन्छ, कम्युनिकेसन स्किलहरू डेभलप हुन्छ भनेर पनि अहिले मान्छेहरू जान थालेको छ। सो ओभर द टाइम त्यो चाहिँ चेन्ज भइरहेछ, जुन इट्स अ निड अफ टाइम। थ्याङ्क यू both of you. I think त्यो एकदमै नै इन्साइटफुल थियो होइन। तर गिभन द फ्याक्ट के हुन्छ नि, अब वी टकिङ अबाउट मिस नेवा अनि हाउ देयर नो हाइट रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि एनी सोर्ट अफ स्ट्यान्डर्ड रिक्वायरमेन्ट टु एन्टर द ब्युटी पेजेन्ट होइन। दिस इज लाइक वान एस्पेक्ट विच इज अमेजिङ एस्पेक्ट अफ मिस नेवा होइन। तर अब ब्युटी पेजेन्ट्स आर नट limited to Miss Eva, because like when you go to Miss Nepal and other beauty pageants, then like these standard requirements they come as a ekdamai नै appealing factor भनौँ न होइन। So it's I think it's really important to understand कि अब when we are talking about beauty pageants we have to like be हुन्छ नि like look ekdamai from a holistic narrative. But of course I completely agree with all of the things that you said हुन्छ नि, how it has evolved over the time, and it's about like communication, leadership, and होइन जित्ने नजित्ने is in a place तर हुन्छ नि it's about empowering women को कुरा आएको थियो होइन। सो अब ठ्याक्क त्यसमा नै म के क्वेसन जोड्न चाहे भन्दाखेरि अनि यसमा चाहिँ ठ्याक्क सरिसाजीले पनि भन्नुभएको थियो नि लाइक अब देयर सो मच मोर टु ब्युटी पेजेन्ट देन ग्ल्यामर द्याट इज लाइक shown as the main aspects of beauty pageant भनेर कुरा गर्नुभएको थियो नि त। सो अब यो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि डु यु रियली थिङ्क हुन्छ नि द ब्युटी पेजेन्ट्सहरू ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ कि नै कि हजुरहरूलाई? एज इन लाइक what is shown to happen in the beauty pageants, are they really what happened inside the you know like behind the scene of beauty pageants, or like there's so much more to it that people should know about? What do you think about? So as I said previously pani haina sabai contestants ko आफ्नो एउटा journey हुन्छ, आफ्नो experience हुन्छ. So I cannot speak for everyone, but from my personal experience I think whatever is shown in the stage, it's just the hard work that we go through, like the entire month, entire training session ma je huncha हामीले त्यही नै portray गरिरहेको हुन्छ, at least from my experience. तर जुन हजुरले अब transparency, biasness टाइपको कुरा गर्नु भएको छ, I think we've also heard about those kind of pageantry. So I think कुनै पनि aspect को, it's not just pageantry, it's any field हैन, कुनै पनि field, कुनै पनि industry को, there are two sides of it. There are positive aspects, there are negative aspects, and this definitely falls into the negative aspect हैन। सो जुन तपाईँले इनट्रान्सपेरेन्सीको कुरा गर्नुभयो त्यो भनेको तपाईँको पेजेन्ट्रीमा मात्रै हुने कुरा पनि होइन। दिस इज समथिङ द्याट इज इन द रुट्स अफ आवर सोसाइटी होइन। त्यो त हाम्रो सोसाइटल एउटा भनौँ एउटा सोसाइटल स्ट्रक्चर नै त्यसरी बनिएको छ, वेयर देयर इज इनट्रान्सपेरेन्सी, देयर इज करप्सन, देयर इज नेपोटिजम, अल दिस थिङ्स आर द ब्यारियर्स द्याट वी हेभ इन आवर सोसाइटी। सो हामीले एउटा पेजेन्ट्रीलाई मात्रै हुन्छ नि त्यसलाई मात्रै जस्ट बिकज इट्स इन द लाइम लाइट त्यसलाई मात्रै सिधै ब्लेम गर्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ इन वान वे है। अनि अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पेजेन्ट्रीमा अब बायसनेस भन्दा पनि आई थिङ्क द फर्स्ट थिङ इज के होइन, जब हामीहरू पेजेन्टमा वेन वी एन्टरिङ इन्टु अ पेजेन्ट, द फर्स्ट थिङ इज द्याट वी शुड नेभर थिङ्क कि द्याट इज द गोल अफ माई लाइफ, द्याट इज द एम्बिसन अफ माई लाइफ। इफ आई गेट इन्टु अ पेजेन्ट एन्ड इफ आई बिकम द विनर, आई एम गोइङ टु बी लाइक हुन्छ नि अ प्रिभिलेज पर्सन, अर आई एम गोइङ टु लाइक गेन माई हुन्छ नि वर्दिनेस फ्रम द्याट भनेर कहिले पनि सोच्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ कि। आई थिङ्क द्याट्स द फर्स्ट स्टेप हुन्छ नि, द्याट गोज रङ के विथ अल द लाइक मोस्ट अफ द contestants, most of the participants. The first thing is that you should never derive your worthiness, your self-esteem from a pageant, because you have to understand that it is a contest at the end of the day, and there is going to be a certain commercial standpoint over there, and you cannot overlook that. Till let's say हामीले यो छैन भनेर disregard गर्नु भनेको त it's just like sugar coating it, होइन। So bluntly there is some commercial side to it. There might be pageants where there might be like negative aspects, but because of that reason you should know
तपाईं कुन pageantमा गइराख्नु भएको छ, for what purpose, what is the reason that you're going, at least you should know who you are, why you're going there, what you want to achieve from a certain pageant, हैन. And once you know that, once you have that belief in yourself, I think nothing can shake you firstly. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको पछि केही लाइक हुन्छ नि त्यहाँ केही इश्यू भइहाले पनि pageantमा you're not going to like, it's not going to be self degrading to you firstly. And secondly, you're at least like confident like when you're going in the transparency host now you're at least like confident that I went for a certain purpose and I've at least gained something from it. At least it's a confidence also. So I think that's pretty important. So I think that's the thing that some contestants are saying that there's a certain commercial point of it. There's going to be certain sponsors for a pageant. It works in a certain way. Like having talked about the evolution of beauty pageants over the time, and you've also talked about how it has like shaped you as an individual and how it has like shaped your personality. So my next question is somewhat related to this. So about beauty pageants as a disguise of women empowerment, it has always been like a highly polarized topic, because like there's so many who think that beauty pageants are empowering women, whereas there are also these group of people who think that they might not be that empowering as people would tell that it is empowering. So like what do you think about this whole entire narrative of beauty pageants being empowering and like not being empowering or empowering, like however you'd want to take that? Empowerment को कुराहरु गर्दाखेरि पनि तपाई कुन ब्युटी पेजेन्टमा जाँदै हुनुहुन्छ नि त्यो ब्युटी पेजेन्टको अब्जेक्टिभ के हो त्यसले चाहिँ एकदमै डिटरमाइन गर्छ. कति कुरामा चाहिँ ग्ल्यामराइज गर्ने नै मेन गोलै त्यही हुन्छ के. त्यो हो भने you can't expect अब तपाई जुत्ता पसलमा गएर ब्याग खोजेर त भेटाइदैन नि त हैन. ब्याग चाहिन्छ भने ब्याग पसलमा नै जानु पर्छ. सो आफूले के खोज्नु भएको छ त्यो अनुसारको ब्युटी पेजेन्टमा भाग लिनुपर्छ. यदि ब्युटी पेजेन्टमा गएर वुमन एम्पावरमेन्ट अथवा म एम्पावर्ड हुन्छु, मलाई चाहिँ के कुरा सिक्छु भन्ने हो भने त्यही अनुसारको सिलेक्सन हुनु पर्यो. अनि हैन मलाई त कम्प्लिटली म मोडलिङ हो, म एकदमै ग्ल्यामराइज वर्ल्डमा नै जाने हो, एकदम त्यही नै मेरो की गोल हो भने त्यही अनुसारको जानु पर्यो. सो त्यही भएर चाहिँ अब एकदमै जेनरलाइज गरेर ब्युटी पेजेन्टले इम्पावर गरेको छैन भनेर एब्सोल्युट आन्सर नै हुँदैन के. मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. देयर इज नो एब्सोल्युट आन्सर. इट टोटली डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द ब्युटी पेजेन्ट. तपाईँ कस्तो ब्युटी पेजेन्टमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराले पनि डिटरमाइन गर्छ. अब जस्तो तपाईँ कुनै कल्चरको बारे सिक्नु मन छ, इक्जाम्पल मिस नेवार कल्चरको बारे सिक्नु मन छ तर तपाईँ अर्कै पेजेन्टमा जानुभएको छ अनि मलाई चाहिँ नेवार कल्चरको बारे सिकाउँदै सिकाएन भनेर कम्प्लेन गरेर त मिलेन. त्यो अनुसारको ठाउँमा आउनु पर्यो. अनि अब मिस नेवारमा आएर तपाईँले त्यही अनुसारको अर्को खालको तपाईँको अब्जेक्टिभ गोल छ भने तपाईँले त्यो प्लेटफर्मबाट फुलफिल नगर्न पनि सक्छ. त्यही भएर द फ्यु ब्युटी पेजेन्ट्स जसले चाहिँ साँच्चै वुमन एम्पावरमेन्टमा पनि काम गरेको छ अनि गरि पनि रहेको छ. नाम चाहिँ ब्युटी पेजेन्ट किन दियो भन्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ यो वर्ल्ड भनेको ग्ल्यामराइजको वर्ल्ड हो कि. कुनै पनि कुरालाई तपाईँले ग्ल्यामर एड गर्नुभयो भने बल्ल मान्छेहरू चाहिँ त्यसमा अट्र्याक्ट इन्फ्लुएन्स हुन्छ होइन. ग्ल्यामराइज भन्ने बित्तिकै त्यो बडी देखाउने मात्र भनेको चाहिँ होइन. मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो कुरामा इन्ट्रेस्ट लगाउनको लागि पनि कति मान्छेले चाहिँ त्यो इम्पावरमेन्टको कुराहरूमा मान्छेलाई वुमेनहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्नुपर्छ, वुमेनलाई चाहिँ त्यो बियोन्ड द बक्स सोच्ने बनाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ. तर त्यो एजुकेसन कहाँबाट दिने भन्दाखेरि आजकलको वुमेनहरू अझ युथहरू चाहिँ दे आर सो इन्टु ब्युटी पेजेन्ट भनेपछि ब्युटी पेजेन्टको नाम दिएर पनि अनि त्यसरी एजुकेट गरिरहेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ होइन. सो इट टोटल्ली डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द पेजेन्ट द्याट यु आर टेकिङ पार्ट इन. Yes, Sunita ma'am, जुन भन्नुभयो त्यही कुराहरू नै I exactly align with those things हैन. Just to add up to that, what I think is that beauty pageants empowering भन्दाखेरि चाहिँ अब empowerment भनेको के हो भनेर फर्स्टमा बुझ्नु पर्यो हैन. Empowerment भनेको चाहिँ अब it gets down to the basics, which is basically education, health, literacy, basics, employment, यस्तो कुराहरू पढ्न आउँछ हैन. So but त्यो prospectमा हेर्ने हो भने त beauty pageants you can never say that beauty pageants are actually empowering भनेर त भन्न मिल्दैन. They might not be the direct determinant of empowerment, but indirectly they do empower you. के त्यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ they do provide you with a platform, and that platform is platform of influence, and that's very essential component, at least in today's world where there are so many voices, that for your voice to be heard, for your voice to be seen,
You need that platform, Nita. That's the first thing. The second thing is that beauty pageants, let's say, what we think is that beauty pageants, because they are personality changer, concepts. Okay, you can never, it's not even logical that if you think that within a span of 1 month or 45 days, कुनै पनि एउटा pageant, कुनै पनि एउटा contest or any other training is going to change your life, it's going to change who you are भनेर त हुँदै हुँदैन हैन. So it's not something that is personality changing, it's something that is personality enhancing. So तपाई भित्र जुन already जुन qualities हरु present छ त्यसलाई खाली निखार्ने polish गर्ने काम मात्रै गर्छ. तपाईको जुन vulnerabilities हरु छ that are on the line, maybe त्यसलाई चाहिँ तपाईले address गर्न सक्नुहुन्छ, acknowledge गर्न सक्नुहुन्छ. These are my weaknesses, these are the aspects that I have to work on personal level as well as professional level मा भनेर तपाईले पनि आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन. And along with that, it also provides you with the things that you would have never learned if you were not into that pageantry, because pageant join गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ you will know that you get so many you get to learn about so many things from so many different fields. You get to meet people, resource personals from so many different walks of life. And if I were to just be I am practicing medicine right now, I'm a doctor right now. So if I was just a doctor, I would have just known about medicine. I would have just have known about my particular field, and I would never be very consciously aware about what's going on, what are the contemporary issues, what are the things that I should know from money, because I would not have the resource personals. I wouldn't have the the important resources to refer to. So I think beauty pageants also provide you with that. Okay, so they also give you a networking space, so because of that you develop confidence. Because of that you get that confidence to advocate about whatever humanitarian issues you want to, if that's how you are going to utilize the platform. So it actually comes down to how the contestant is, how the participant is. Winner नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन के हैन. It's like what you can learn from it, what you can gather from it, and what you can bring out of it भन्ने कुरा चाहिँ it's I think very personalized हैन. अनि अर्को चाहिँ अब तपाईले जुन भन्नुभयो women empowerment मात्रै नभएर चाहिँ there are also things कि अब women objectification को कुरा पनि आउँछ, because along with pageantry we also hear कि women objectification गर्छ कि क्या हो pageant ले भन्ने कुरा पनि आउँछ. Again, objectification भनेको के हो भन्दाखेरि it's the reduction of a person to the mere status of a thing नि त. तर do you think that एउटा thing भनेको त हामीले we just physically see it हैन. तर beauty pageants मा there are other parameters, as I said previously, there are other parameters which are being evaluated, which are being polished, they are being addressed. For example, intellectuality, there's going to be your IQ, there's going to be your confidence, interpersonal skills. There's so many aspects to it. So I don't think त्यति एउटा कुराले चाहिँ तपाईले objectification भनेर भन्न मिल्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन के. So empowerment in the right sense, if it is properly utilized, if the platform is properly utilized, then definitely it's empowering. That it all comes down to the individual. If the person is just there for the crown, just there for the popularity, just there for the glam and everything, then that's not empowering. That's just the shallow, hollow empowerment one. So that if the person actually is there with a learning spirit, if the person is there with an open mind to collect whatever the person can, whatever you give in, you get out from the pageant. Okay, so I think in that sense it can be empowering. Thank you, Sarisha ji and Sunita ji. I think that was like well put. So we've talked about how beauty pageants can be an empowering platform, and how young girls recently say they're more interested to be into go into beauty pageants and be a part of this world. So I think this would be my last question to both of you, of course. So what would be your message to young girls who aspire to take part in beauty pageants in the coming future? What would you tell them, or what they should know about the beauty pageants before they want to get into this world? Sunita ji? Okay, so जो चाहिँ अब ब्युटी पेजेन्टमा भाग लिन्छु भनेर सोच्नु भएको छ, स्पेशली यङ गर्ल्स, तपाईहरुले सुरुमा जाँदाखेरि नै क्लियर दिमागमा चाहिँ म के को लागि जाने भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ. अनि सँगै चाहिँ जहिले पनि आफू चाहिँ म विनर हुन्छु, म क्राउन जित्छु होला, अनि म यो मिस यो भनेर म ट्याग लाग्छ, अनि त्यसपछि म यो बन्छु होला भन्नु भन्दा पनि तपाईले त्यहाँबाट के सिक्नुहुन्छ भन्ने कुरा अझ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के. जहिले पनि त्यो विनिङ भनेको चाहिँ एकदम टेम्पोररी कुरा हो, तर सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ लर्निङ र पर्फर्मिङ भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. जुनै पनि प्लेटफर्ममा जानुहुन्छ एकदम धेरै सिक्छु भनेर त्यो ओपन माइन्ड लिएर जानु पर्यो सबैभन्दा फर्स्टमा. अनि त्यसपछि त्यहाँ
गइसकेपछि चाहिँ सिकाइएको कुराहरू त्यो प्लेटफर्महरू चाहिँ जति सक्दो आफ्नो गोल अनुसार आफूले सोचेको जुन मोटिभ अनुसार चाहिँ त्यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ युज गर्न जान्नुभयो भने चाहिँ अफकोर्स तपाईँको जर्नी रमाइलो हुन्छ अनि पछि फर्केर हेर्दा पनि ओके म त्यहाँ गएर चाहिँ म यो ब्युटी पेजेन्टमा गएर चाहिँ एटलिस्ट मैले यो कुरा हासिल गरेँ अथवा म आइम भेरी ग्रेटफुल टु इट भन्ने खालको त्यो हिस्ट्री अथवा त्यो स्टोरी बनाउनको लागि चाहिँ त्यही अनुसार आफू पनि प्रिपेयर्ड भएर जानुपर्छ सबैजना चाहिँ एकदम म सिक्छु भनेर जानुभयो भने चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ यो जर्नी अनि इट अल्सो डिपेन्ड्स अन द चोइस अफ यर अर्गनाइजेसन है अर्गनाइजेसन कुन चुज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने ब्युटी पेजेन्टको नाममा एकदमै एक्सप्लोइटेसन गर्ने अर्गनाइजेसनहरू पनि बजारमा मजाले सुनिरहेको हुन्छ छ्यापछ्याप त्यो देखिरहेको हुन्छ त्यही भएर एटलिस्ट तपाईँ ब्युटी पेजेन्टमा भाग लिनुहुन्छ भने त्यो पेजेन्टको बारे केही नभए पनि अलिकति भए जेनरल आइडिया कसले अर्गनाइज गर्छ कति वर्षदेखि गरिरहेको छ त्यहाँ भएको विनरहरू नै अथवा पार्टिसिपेन्टहरूको एउटा दुइटा हिस्ट्री हेर्ने त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ त्यति स्टडी गरेर चाहिँ जानुपर्छ होइन भने चाहिँ जुन पनि समयमा भिक्टिम हुन सक्छ त्यही भएर त्यो कुरामा चाहिँ आफू अवेर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि होइन भने चाहिँ जस तपाईँ राम्रो ठाउँमा राइट प्लेटफर्ममा पुग्नु भयो भने चाहिँ यो जर्नी चाहिँ तपाईँको लागि साँच्चीकै नै राम्रो हुन्छ स्पेसली यङ गर्ल्स जो चाहिँ प्रोफेसनल करियर सुरु गरिसकेको हुँदैन एकदमै लर्निङ एटिट्युडको मान्छेहरूको लागि चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ अनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ जुन स्कुल कलेजबाट घरबाट नसिक्ने कुराहरू पनि हामी त्यहाँ गएर सिक्न सकिरहेका हुन्छौँ सो इट टोटली डिपेन्ड्स अन यु अनि तपाईँ जितिहाल्नुभयो र कुनै पेजेन्टको तपाईँ विनर हुनुहुन्छ भने पनि त्यो अहमता एकछिनको लागि चाहिँ आउँछ कि त्यो अहमतालाई चाहिँ एक ठाउँमा साइडमा राख्नुपर्छ त्यो जितिसकेको कुरालाई चाहिँ अब म को हुँ भन्ने कुरा टाइटलले मात्र होइन त्यसलाई चाहिँ साँच्ची नै तपाईँले अझ लङ टर्ममा लग्नुहुन्छ भने चाहिँ यु हेभ टु वर्क हार्डर पेजेन्टको टाइममा जति एक महिनामा मेहनत गर्नुभएको थियो त्योभन्दा मल्टिपल टाइम तपाईँले मेहनत गर्नुपर्छ तपाईँले जितिसकेपछि आन्सर दिनको लागि मात्र कुनै पनि कुरा नभन्नु होला त्यो भनेको कुरालाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नु होला इन्टरनलाइज पनि गर्नु होला त्यस्तो भयो भने चाहिँ साँच्चीकै नै पेजेन्ट जर्नी चाहिँ रमाइलो हुन्छ होइन भने चाहिँ बेकारमा गएछु मेरो यति पैसा खर्च भयो मैले लुगा यति सिलाएको थिएँ बेकारमा गयो मेरो नयाँ जुत्ताहरू यत्रो किनेको थिएँ सबै खर्च भयो मेरो टाइम वेस्ट भयो भन्ने पनि हुनसक्छ सो वी हेभ टु बी भेरी कसियस जोइन गर्नु अगाडि नै अनि जित्नु भयो अथवा जोइन गरेपछि पनि त्यो जर्नीलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि चाहिँ यु हेभ टु बी प्रिपेयर्ड टु वर्क रियली रियली हार्ड So my message to young girls would be that though age does not correspond with maturity, but I think at least beauty pageants join gari sakna agadi चाहिँ at least you should be mature enough to know who you are as a person. जुन सुनिता म्यामले यस्तो राम्ररी भनिसक्नु भयो हैन you should generally know who you are, you should identify yourself and you should know your purpose before going into a pageant भनेर हैन. And along with that what I would want to add up is that जहिले पनि एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु भन्दाखेरि beauty pageant is not a platform for your validation. You should not derive your self-esteem, your confidence out of a pageant. And the other thing is that never trade in your authenticity for someone else's approval. Okay? So this match koile pani afu like त्यसरी चाहिँ beauty pageant त्यो mentality ले चाहिँ beauty pageant मा please join नगर्नु होला. So whenever you're going into a beauty pageant, just be sure of what you're going for, what kind of experiences you're going to gain out of it, what you're going to learn out of it. So त्यसरी चाहिँ सोच्नु पर्ने हुन्छ र if you are actually going to enjoy the experience, it's going to be a very pleasant experience. Otherwise, win or lose, there's always going to be one winner or let's say 2 or 3 winners. But at the end of the day, everyone comes out as a winner if you're going to actually implement whatever you've learned through that pageant in your life. As Sunita ma'am already beautifully said, and she's such a great example. I always look up to her in terms of cultural literacy. She's been doing such an amazing job even after her title, and she's utilized it so properly and so beautifully. So I think that's something that all of us should actually like look up to. That's something that every beauty queen should look up to. That's how you should be continuing your work. Actually pageant आइसकेपछि तपाईले जुन रिजन ले आउनु भएको थियो, तपाईको जुन एउटा एडभोकेसी छ या तपाईले जुन कारणले आउनु भएको थियो त्यसमा चाहिँ प्लिज एडभान्स इन दैट. And I think तपाईले चाहिँ त्यति गर्नुभयो भने चाहिँ pageantry is a very beautiful experience, and best of luck to all the aspiring beauty queens. So yes, I think with that, we come to the end of this beautiful discussion that we had. So thank you, dearest Sunita ji and Sarisha ji, for your articulated and comprehensive insights on beauty pageants.
with regards to your experiences. I'm sure our audience would gain much more idea around the intricacies of beauty pageants as we did through our conversation. So thank you. But before we go, could you please share with us your one sexiest or sexist moment that has happened to you in the past week? So it can be, like something really amazing or something really sexist that has happened to you that you'd want to talk about. In the past 1 week, okay, I cannot really think of it right now, but I think one sexist comment that we always get, I would like to share it from my work field itself, which is medicine. So whenever you see a female doctor, the first intuition of everyone is to call us sister. So apparently all doctors are males and all female doctors are nurses. So I think that's one sexist comment I'd like to say. And sexiest, I really don't remember. I think, yeah, someone told me that I really like your confidence. So I think that's one of the sexiest comment that I've heard. Thank you. Sunita ji? हजुर के भन्छ अरे लकडाउन भएदेखि त के भइरहेछ भन्ने कुरा नै थाहा छैन सो sexist thing that happened to me last week मा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो दिमागमा नै नआएको Okay, सबैभन्दा the sexiest thing भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ I was not feeling त्यो एकदम energized वाला feel भइरहेको थिएन मलाई एकदम त्यो दिक्क लागेको जस्तो स्पेशली यो न्युजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै दिमाग नै ह्याङ भएको जस्तो भइरहेको थियो and then one of my friends said that मलाई कस्तो त्यो हेल्पलेस भएको जस्तो के गरिरहेको कस्तो युजलेस भएको जस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई मेरो साथी एकजनाले चाहिँ भनेको थियो so whatever you had done so far you have did it by your own अहिले जति पनि काम गरेको छ सबै तिमी आफैले अर्न गरेको एकचोटि सम्झ त भनेको थियो के and I guess that is the sexiest thing that happened to me this week. That's really nice. Okay. So yes, I think it's time for us to go. So thank you yet again to both of you. And to our audiences, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Women of Podcast. We are available on Instagram, YouTube, WordPress, and SoundCloud. So let's keep these conversations going and let's keep on having these conversations. Let's keep on sharing and talking. Thank you.